So dear students, we are in the last phase of our study on travel and tourism, and today we have a familiarization of the tourism potential of India with a special reference on the Pilgrim centers. As we know, India is a country that have a long history and one of the first civilizations of the world that was originated in India, the form of the Indus Valley civilization. So India is the cradle of civilization. Geographically, India is enriched with rivers, the presence of the Arabian and Indian Ocean, then again Vindhya and Satpura mountains, Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Sindhu. So culturally, geographically and socially, India is enriched. And we say that India is a land of multiculturalism, cultural plurality and heritage that is the essential part of our civilization. And India is considered as one of the important tourism centers of the world. The human resources and growing economy that provide India a better chance in the tourism map of the world. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രകൃതി വൈവിധ്യം കൊണ്ടും കലാശില്പ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന മികവ് കൊണ്ടും മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. രണ്ട് വലിയ കടൽ തീരങ്ങൾ, അറേബ്യൻ സമുദ്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ സാന്നിധ്യവും, അതുപോലെ ഒരുപാട് പർവ്വത നിരകൾ, നമ്മൾ പറയുന്ന ഹിമാലയം, വിന്ധ്യ, സാത്പുര പർവ്വത നിരകളും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡസ് വാലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിവിലൈസേഷൻ ജന്മം നൽകിയ സിന്ധു, ഗംഗ നദികളുടെ സ്വാധീനം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിനെ, രാജ്യത്തിനെ ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ, ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വ്യത്യസ്തമായ സാംസ്കാരിക ധാരകൾ കാലാകാലങ്ങളായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സാംസ്കാരിക ധാരകൾ, അത് നമ്മൾ പറയുന്ന മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂരാലിറ്റി ഓഫ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കും. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം, വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകൾ, ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അനുവർത്തിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മളെല്ലാവരും ഐക്യപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ, യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ആ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So now today we have to make a familiarization of the important pilgrim centers of India. So India is a land adorned with different pilgrim centers. As we already point out that India is a land of multiculturalism, and from time immemorial there was the visit of different or divergent cultural elements, different religious groups that emerged in India. India gave rise to two important religions, Buddhism and Jainism, and these two religions that is flourished in their part of the world. And now we have to study about one of the important pilgrim center of India, that is Haridwar. Haridwar, that is the pilgrim center of the Hindus, that is the Uttarakhand state, and that is on the bank of the river Ganga. Haridwar, that is on the bank of river Ganga, so that is known as Ganga Dwara, and later that is changed as the Haridwar. Haridwar is considered as one of the 7 holiest places of the Hindus. ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ഹരിദ്വാർ. ഗംഗ നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസം സെന്റർ കൂടിയാണ്. എല്ലാ വർഷവും
ധാരാളം തീർത്ഥാടകന്മാർ എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രദേശമാണ് ഹരിദ്വാർ. And it is considered as one of the 7 holiest places of the Hindus. One of the important peculiarity of Haridwar, that is the celebration of the Kumbh Mela. Kumbh Mela festival that is very familiar to us, and there was the flocking or concentration of the people on the bank of river Ganga for the celebration of the Kumbh Mela. And economically, Haridwar is very important. It is also a pilgrim center and one of the important industrial center of India, especially with the presence of Bharat Heavy Electrical Limited. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാവസായിക കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഹരിദ്വാർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇന്ത്യയിലെ നവരത്നങ്ങളിൽ ഒന്നായി കാണുന്ന നവരത്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒന്നായി കാണുന്ന ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാവസായിക കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഹരിദ്വാർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ബദ്രിനാഥ്, that is a place or a temporary station to reach in the place of Haridwar. നമ്മൾ പറയുന്ന ബദരീനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഹരിദ്വാറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക ആവാസ, നമ്മൾ പറയുന്ന താൽക്കാലികമായ ഒരു കേന്ദ്രം. അവിടെ തങ്ങി ബദരീനാഥിൽ തങ്ങിക്കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഹരിദ്വാറിലേക്കുള്ള പ്രയാണം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ബദരീനാഥ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിദ്വാറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നേക്കാൾ മുമ്പേയുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. And Haridwar is also known as Kabilastana. Kabila, who became one of the important thinkers of ancient India, and it is believed that he had prayer for long years at Haridwar. That is why Haridwar is also known as Kabilastana. And devotees believed that it is the seat of Sati and his father Daksha. We are very familiar with the Daksha Yaga and the faith of Sati, and there is a belief that it is seat of Sati and Daksha. And while analyzing the history of Haridwar, the importance of Haridwar that is noticed by the travelers who visited our country, especially that of the Chinese travelers. Chinese travelers mentioned that Haridwar that is one of the important pilgrim center of the Hindus. And in the medieval time, the Timur who attacked India, and Haridwar is also a part of it. And this also became one of the important centers of the Mughals. For example, Akbar, who constructed a mint, and his Semid and his Mansabdar Raja Mansingh, who became one of the important commanders and Mansabdar of Akbar, who constructed a fort at Haridwar. നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല, മധ്യകാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് ഹരിദ്വാർ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. തിമൂർ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ആക്രമിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഹരിദ്വാറും ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ അക്ബർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാണയം അച്ചടക്കുന്ന ഒരു ശാല ഹരിദ്വാറിൽ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്നത മാൻസബ്ദാരി പദവി അലങ്കരിച്ച രാജാ മാൻസിംഗ് അവിടെ ഒരു ഫോർട്ട് നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. And now Haridwar is one of the important pilgrim center, at the same time one of the important centers of Ayurveda and herbals. So in this way, Haridwar that deserves special importance while we make a discussion on the tourism potential of India. And now another important pilgrim center of India, that is Ajmer. Though Haridwar that is considered as the pilgrim center of Hindus, Ajmer that carved a space in the tourism map of India with it is one of the important Islamic pilgrim center of medieval India, and Ajmer that is in the Rajasthan. നമ്മൾ പറയുന്ന മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് അജ്മീർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. So Ajmer, the earlier time that was under the control of Shogambara Rajas who ruled North India,
and Ajmer on the bank or in the base of the Aravalli mountains. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ആരവല്ലി കുന്നുകളുടെ താഴ്വാരത്തിലാണ് ഈ അജ്മീർ ദർഗ, മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള അജ്മീർ ദർഗ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആരവല്ലി മൗണ്ടൻസിന്റെ താഴ്വാരത്തിലാണ്. അജ്മീർ ദർഗ that was constructed in memory of Khwaja Moinuddin Chishti, Sharif Dargah, that is also known as Sharif Dargah. Chishti, Suharwardi are some of the wing concerned with the Sufi movement of medieval India. മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആചാര്യനായിരുന്ന ഖ്വാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തിയുടെ സ്മരണക്കായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് അജ്മീർ ദർഗ അല്ലെങ്കിൽ ഷരീഫ് ദർഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഖ്വാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തിയുടെ ഷരീഫ് ദർഗയിലേക്ക് എല്ലാ വർഷവും നിരന്തരമായി ധാരാളം തീർത്ഥാടകന്മാർ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദ കേന്ദ്രവുമായിട്ട് അജ്മീർ വളർന്നു വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് അക്ബരി മോസ്ക്, in memory of Akbar, a mosque that was constructed there, that is also another important feature of Ajmer, and it is recorded that Akbar and his wife, who made a pilgrim visit every year they made a pilgrim visit to the Ajmer Dargah. എല്ലാ വർഷവും അക്ബർ ഈ പറയുന്ന അജ്മീർ ദർഗ സന്ദർശിച്ചതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാര ചരിത്രകാരന്മാരായ അബുൽ ഫസലും അബുൽ ഫെയ്സിയും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് അജ്മീർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി താരാഗഡ് ഫോർട്ട്. അലോങ് വിത്ത് ഷരീഫ് ദർഗ, another important place, that is Taragat Fort, that is the seat of the Chauhans who became the Rajaput rulers. So Rajaput rulers who constructed large number of forts in various parts of India, and Taragat Fort in Ajmer, that is another important part. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന രജപുത്ര ഭരണാധികാരികളുടെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് രജപുത്ര ഭരണാധികാരികൾ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം നേടുകയും മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് ഭരണാധികാരികളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ചൗഹാൻസ് മുഗൾമാരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരവിടെ ആ പറയുന്ന കുന്നിന് മുകളിൽ താരാഗഡ് ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കോട്ടകൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ബട്ട് ലേറ്റർ when the British established their sway in the land, this fort that was dismantled by Lord William Bentinck and it was converted as Mayo College in 1875. പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രജപുത്ര ഭരണാധികാരികൾ സ്ഥാപിച്ച താരാഗഡ് ഫോർട്ട് തകർക്കപ്പെടുകയും വില്യം ബെന്റിക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തകർക്കപ്പെടുകയും അവിടെ 1875 പിന്നീട് മേയോ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. So in this way, Ajmer deserves special mention and special importance in the case of the tourism development of our country. And another important pilgrim center, especially in South India, that is of Sravana Belagola, that is in the Hassan district of Karnataka. And Sravana Belagola is considered as one of the important pilgrim centers of the Jaina sect of India. നമുക്കറിയാം ജൈന മതത്തിന്റെയും ബുദ്ധമതത്തിന്റെയും ആവിർഭാവത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യ. ജൈനമത സന്യാസികൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ ജൈനമതം ഇല്ലാതായി പോയെങ്കിലും ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും, ജപ്പാൻ, ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലും, നേപ്പാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ജൈനമതത്തിന്റെയും ബുദ്ധമതത്തിന്റെയും അനുയായികളെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ ശ്രാവണ ബെലഗോള എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകത്തിലെ ഹസൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ജൈന ബുദ്ധമത വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ശ്രാവണ ബെലഗോള, the earlier time, that was under the control of the Western Ganga rulers. It was under the control of Western Ganga rulers. നമുക്കറിയാം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണ വിഭാഗമായിരുന്നു ചാലൂക്യസ്, ഗംഗസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ. ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗംഗ ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു ശ്രാവണ ബെലഗോള.
So there is a belief that Chandragupta Maurya, who became the founder of the Maurya dynasty, who died there in 298 BC, and he is identified as Bahubali. But there is a counter argument that Bahubali, that is actually Jaina, Jaina, who became the founder of the Jainism. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ശ്രാവണ ബലഗോളയിൽ ധാരാളം സമയം അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചിരുന്നതായിട്ടും അവിടെ ധ്യാനത്തിന് വന്നതായിട്ടും 298 BC-യിൽ ശ്രാവണ ബലഗോളയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടതായിട്ട് ചില രേഖകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഷ്ഠ, ശ്രാവണ ബലഗോളയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹുബലിയാണ്. ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്നത് ജൈന മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ജൈനനാണ് ബാഹുബലി എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ കർണാടകത്തിൽ അല്ലെ ആ പ്രദേശത്തിലെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് an argument that Bhadrabahu became the guru or teacher of Chandragupta Maurya, who came to Shravanabelagola, and both of them, Bhadrabahu and Chandragupta Maurya, who spent long years at Shravanabelagola. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ജൈനമത വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രചാരകന്മാരായിരുന്നു മൗര്യവംശ സ്ഥാപകനായിരുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭദ്രബാഹുവും. ഇവർ രണ്ടുപേരും ശ്രാവണ ബലഗോളയിൽ വരികയും ധാരാളം വർഷം അവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും പിന്നീട് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ മൗര്യൻ അവിടെ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ശ്രാവണ ബലഗോള വാസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി 58-meter monolithic statue of ബാഹുബലി. 58 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ബാഹുബലിയുടെ ചെങ്കുത്തായ പ്രതിമ. അതാണ് ഈ പറയുന്ന ശ്രാവണ ബലഗോള സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീർത്ഥാടന ആകർഷണമായി മാറുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി വിന്ധ്യാഗിരി ഹിൽ. So the monolithic statue of Bahubali that was installed in the Vindhyagiri hill, and on this monolithic statue you see the inscription of Devanagari script. ദേവനാഗരി ഭാഷയിൽ ധാരാളം എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് ഈ പ്രതിമയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ് മഹാമണ്ഡലാഭിഷേക. So Mahamandalabhisheka, that became a great festival that was celebrated with a high pomp and show, and at that time that was attracted by or visited by large number of tourists and pilgrims, and this was happened in every 12 years, and last Mahamandalabhisheka that was held in 2018. എല്ലാ 12 വർഷത്തോളം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വലിയ ബാഹുബലിയുടെ പ്രതിമയുടെ മുകളിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രതിമയെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മഹാമണ്ഡലാഭിഷേക എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാ 12 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ആ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ another important pilgrim center, that is വേളാങ്കണ്ണി, one of the important pilgrim center of the Christian religion of India, especially that of South India. ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് വേളാങ്കണ്ണി. ദാറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദി shore of Nagapattinam. Nagapattinam, a place that is very familiar to you. Nagapattinam, then again Chennai, Kaveripattinam, where some of the famous trade centers of ancient India, and Nagapattinam that was connected that have trade contact with the Greco-Roman countries, and their presence of the Greco-Romans that is attested by the archival sources or artifacts that is found there. നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു, ഒരു തുറമുഖ നഗരമായിരുന്നു കാവേരി പട്ടണവും നാഗപട്ടണവും. ഈ നാഗപട്ടണത്തിലാണ്, കാവേരി നദിയുടെ തീരത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വേളാങ്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രേഡിംഗ് സെന്റർ ആൾസോ.
So the important shrine, central shrine of Velanganni, that is the shrine of Basilica of Our Lady of Good Health, Goddess of Good Health. വേളാങ്കണ്ണി മാത എന്ന് നമ്മൾ അവരെ മലയാളത്തിൽ പറയും. വേളാങ്കണ്ണി മാത എന്നാണ് അവരെ ഈ പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ, അതുപോലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അവർ അറിയപ്പെടുന്നത് വേളാങ്കണ്ണി മാത എന്ന പേരിലാണ്. അപ്പോൾ വേളാങ്കണ്ണി മാതയുടെ പ്രതിമ, അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണ കേന്ദ്രം. ഷീ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ബസിലിക്ക ഓഫ് അവർ ലേഡി ഓഫ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദിസ് temple or church that attained importance by the 16th century, and it is estimated that every year there is a flocking of 20 million visitors. ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് വേളാങ്കണ്ണി മാത എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കുപരിയായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. 20 മില്യൺ തീർത്ഥാടകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ എല്ലാ വർഷവും ഈ പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു. പ്രധാന ഉത്സവം നടക്കുന്നത് ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രവുമായിട്ട് നമുക്ക് വേളാങ്കണ്ണിയെ പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് ശബരിമല, in our syllabus there is a special study on Shabarimala. Shabarimala, that is the temple of God Ayyappa, and that is in the state of Kerala. So we are very familiar with the practices, rituals, etc. of the Shabarimala. That does not need a special reference. And another place that we have to make a study is that of Tunjan Parambu, that is in the Malappuram district. Tunjan Parambu, that was formed in the year 1964 in connection with the father of Malayalam literature, Tunjat Ezhuthachan, and literary festival in the last week of December, and that is the special feature of the Tunjan Parambu. Another one, that is Tunjan Utsavam, that is in the first week of February, and while we visiting the Tunjan Parambu, we see the presence of Tunjan there with his iron stylus, and during the time of Vijayadashami day, the large number of so otherwise the children who are completing 3 years of age, they start their Harisri at Tunjan Parambu. So in this way, Tunjan Parambu, that also deserves special importance in the case of India. So today we make a familiarization of the major pilgrim centers of India, including Haridwar, then again Ajmer, then again Shravanabelagola, then again Velanganni, then again Shabarimala and Tunjan Parambu. And another part of our discussion, that is the major historical destinations of India. മതപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം ടൂറിസം സെന്റേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുള്ള ടൂറിസം സെന്റേഴ്സ്. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് Udayagiri Kandagiri Hills or Udayagiri Kandagiri Caves. That deserves special importance while we discussing about the tourism potential of our country. And that is situating in the state of Orissa. Bhubaneswar, that is in the Kumari Parvat. നമ്മൾ പറയുന്ന ഉദയഗിരി കണ്ടഗിരി പിന്നെ കേവുകൾ, ഗുഹകൾ ഒറീസ സംസ്ഥാനത്താണ്. ഭുവനേശ്വറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒറീസ സംസ്ഥാനത്തിനാണുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദർ യു സീ ദി ഫേമസ് ഹദികുംബ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഖരവേല. ഒറീസയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട, കലിംഗയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഹദികുംബന്റെ ശാസനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കോറി വെച്ചതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഉദയഗിരി കണ്ടഗിരി. ഉദയഗിരി, that is considered as the that is the meaning rise of sun, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന നിലയിലാണ് ആ ഒരു പേര് അതിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
And the historical records point out that Udayagiri and Kandagiri hills that were the residential blocks of the Jain monks. ജൈനമത സന്യാസികളുടെ അധിവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു, അല്ലെ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ജൈനമത സന്യാസികൾ ധാരാളം വർഷം താമസിക്കുകയും മതം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അധിവാസ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ഉദയഗിരി കണ്ഠാഗിരി ഹിൽസിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എടക്കൽ കേവ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഓഫീസറായിരുന്ന പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ഫോസറ്റ് 1890 യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടെടുത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ്. അദ്ദേഹം നായാട്ടിന് പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു മലനിരകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ഒരു ഗുഹ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പിന്നെ ചിത്രകല രൂപത്തിൽ എഴുത്ത്, പിന്നെ പല ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാലാകാലങ്ങളിലെ എഴുത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുകയും and then that received or that emerged as the place of the historical attraction. And Edakkal caves that is situated in Kalpetta in Wayanad, 1200 above the sea level. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 1200 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കിടക്കുന്ന എടക്കൽ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ്. വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് എടക്കൽ കേവ്. ചിത്ര ഭാഷയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും, അതായത് എഴുത്ത് ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്ര ഭാഷയിലാണ് പ്രധാനമായും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് എടക്കൽ കേവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി അമ്പുകുത്തി മല ഇൻ അമ്പലവയൽ അറ്റ് വയനാട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദി എടക്കൽ കേവ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ ഹിസ്റ്ററി ആഫ്റ്റർ 6000 BC, ഏകദേശം 6000 BC വരെ പഴക്കമുള്ള ലിപികൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വർഷം, അത്രയും 6000 BC മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ അധിവാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്. വയനാട് that deserves special importance. Wayanad that is one of the important points in the trade map of South India, and the large number of passes, Tamaracheri Pass, then Wayanad Pass, all that is connecting Kerala with the other part of South India, especially that of Gudallur, Karnataka. സോ നമ്മൾ പറയുന്ന വയനാട് പിന്നെ ഗൂഡല്ലൂർ വഴി കർണാടകത്തിലേക്ക് മൈസൂരിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടത്താവളം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇടനാഴിയാണ് നമ്മൾ വയനാടിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപാരപരമായിട്ടും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വയനാട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അറിയിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എടക്കൽ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് make an argument that Edakkal cave that was settled by the Neolithic man, നവീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ അധിവസിച്ച ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു എടക്കൽ കേവ് എന്നുള്ളൊരു വാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. So while you visiting the Edakkal cave after a tedious journey, you see inside the cave you see number of carvings, different style or different type of carvings that represent different figures. അപ്പൊ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്മാര് അവരുടെ കലാപ്രവൃത്തികൾ പ്രധാനമായി നടത്തിയിരുന്നത് അവര് താമസിച്ചിരുന്ന അധിവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്ന എടക്കൽ കേവിനുള്ളിൽ ധാരാളം ചിത്രഭാഷ അവിടെ കോറിയിട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിക്ചർ ഓഫ് എടക്കൽ കേവ് ഈസ് എ മാൻ വിത്ത് എ ജാർ കപ്പ്. That is one of the important attraction of the Edakkal cave. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദയഗിരി കണ്ഠാഗിരി ഹില്ല് ഒറീസയിലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് എടക്കൽ കേവ്സ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച മറ്റ് ടൂറിസം സെന്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റും.